पैकेट वाला दुध पी लवांगे या असी मैगी खा लवांगे। उन्होंने ये पूछना चाहिए आ कि तुसी मैगी भी किद्दां खाओगे, मैगी कितों बनती है, मैदे तो बनती है, मैदा कित्थों आउंदा है, कणक तो आउंदा है, कणक कौन उगाउंदा। संघर्षां दी गवाह रही जगराउं दी संघर्षशील धरती ते एक सदी दे बाद एक बार फिर काले कानूनां नूं वापस लैण दी मंग नूं लैके इनकलाबी सुर उभरे हन। अंग्रेज हुकूमत समय साइमन कमीशन के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने वाले जगराउं के सपूत लाला लाजपत राय ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जगराउं की इस धरती तो ही स्वतंत्रता संग्राम का बिगुल वजाया सी। इतिहास अज फिर दोहराया गया। जगराउं की दाणा मंडी च हुई विशाल महापंचायत ने मोदी सरकार वालों लिआंदे खेती कानूनों नूं रद्द करने लई विड्डे संघर्ष तहत सरकार के कन्नां तक अपनी आवाज़ पहुंचाउण लई दहाड़ मारी है। संयुक्त किसान मोर्चा दिल्ली वालों वीरवार नूं किसान महापंचायत के दिते सद्दे ते पंजाब भर तो हज़ारां किसान जगराउं की दाणा मंडी विच इकत्तर होए। दूर दराडे पिंडां तो ट्रैक्टरां, ट्रालियां, कारां राही रैली च पुजे। संयुक्त किसान मोर्चे की आवाज़ से अज जगराउं की दाणा मंडी विखे विशाल इकट्ठ किया गया। किसान जथेबंदियां संयुक्त किसान मोर्चा इकट्ठा होकर अपनी शक्ति दिखा रहा है ताकि केंद्र सरकार के कन्ना तक केंद्र सरकार जिन्हों की किसान मोर्चे वालों हजे गूंगा बहरा दसिया जा रहा है, जो ना बोल रही है ना सुन रही है। किसानी का दर्द, जी हाँ, किसानों के दिल की आवाज़ हाले तक केंद्र सरकार के कन्ना तक नहीं पहुँच पा रही। इस नूं लैके अज जगराउं दी दाणा मंडी विखे हज़ारां नहीं लखां का इकट्ठ होण जा रहा है। संयुक्त किसान मोर्चे की आवाज़ से मेरे पिछे देख सकते हो हज़ारां लखां ही वीर भैणां, बजुर्ग, नौजवान, हर वर्ग किसानी दे नाल जुड़िया होया इत्थे पहुंचिया होया अपनी आवाज़ बुलंद कर रहा है। दसना चाहुंदा है, दिखाना चाहुंदा केंद्र सरकार नूं कि हज़ारां लखां नहीं करोड़ां ही किसानां दे दिल दी आवाज़ है। करोड़ां ही किसान चाहुंदे ने कि जिहड़ी MSP वाला इशू है, जो उन्हां दे APMC मंडियां वाले इशू ने, जो उन्हां दे 3 काले कानून जो किसानां वल्लों दस्से जा रहे उहदे खिलाफ किसानी दे हक दे विच ते बिलां दे खिलाफ नौजवान, बजुर्ग, बीबियां, हर तरह का वर्ग, समाज का हर वर्ग, की बच्चे, की बीबियां, की नौजवान, की बजुर्ग, किसानी नाल जुड़े हुए सारे ही वर्ग इत्थे पहुंचे हुए ने। मुद्दा सी खेती च खड़ोत आ गई, इनू किवें दुरुस्त किया जाए, सारा गिणी मिठी खेड सी। सब तो पहला एक सरकारी अर्थशास्त्री उठिया, उन्हें कहा भी खेती च खड़ोत आ गई है, यदि खड़ोत तोड़न लई इन्वेस्टमेंट चाहिए है, पैसा चाहिए है। किसान दे कोल कुछ नहीं, वो खुदकुशियां कर रहे हैं। इसलिए बेनती की जाए वड्डियां कंपनियां नूं, कॉरपोरेट्स नूं वो खेती च इन्वेस्टमेंट करन, पैसा लाउण। उस तो तुरंत बाद एक कंपनी का CEO उठिया। मैं जिस तरह पहला क्या गिणी की खेड सी, उन्हें उठदे ही कहा असी पैसा लाउण लई तैयार हाँ, पर साडियां कुछ शर्तां ने। शर्त की है? वो कहता भी सानू 5-5, 7-7 हज़ार एकड़ के जमीन के क्लस्टर बना के दे दिओ, जिन्होंने आप कहते फलाने को 20 किले का टक है, फलाने का 10 किले का टक है। 5-5, 7-7 हज़ार एकड़ के क्लस्टर बना के दे दिओ, उसका ठेका सरकार तय कर दे, असी सरकारी खजाने च जमा कर देंगे तो सरकार अगे किसान नूं दे दे। पर शर्त यह है किसान साडे काम च दखल न दे। 50 साल वास्ते सानू ये जमीन संभाल दिओ, 50 साल का ठेका साडे नाल लिखती कर लो। 50 साल 3 पुश्तां काम करने वालियां बदल जांदियां। वो कहंदे बई साडे जे खेत विच काम करना है किसान ने, तो मजदूर बन के काम करे। मीटिंग चलती रही, जेड़ा उठे यही गल, जेड़ा उठे यही गल। मेरी बारी आई, नंबर कटता, इन्हों की गल बाद च सुनांगे। रामपाल जाट की बारी आई, उहदी भी कहते बाद च सुनांगे। विजय जवंदिया की बारी आई, कहते बाद च सुनांगे। अद्धा घंटा मीटिंग खत्म होने रह गया। मैनू लग्या भी ये साडी हाजरी लवा के देश नूं एक सुनेहा देना चाहुंदे ने भी किसान लीडर साडे विच सी,
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਾ ਸੁਝਿਆ, ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਕੋ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲਈ, ਉਹਦੀ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਕੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਿਸਟਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਪकी बात सुनेंगे। मैं क्या अद्धा घंटा रह गया, 3 ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਆ, ਕੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇਗਾ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ। मैं कुंडी लाती, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਇਹ ਕੁੰਡੀ 'ਚ ਖੋਲ ਕੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ 100 ਬੰਦਾ ਬੈਠੋ, ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓਗੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਅਤ ਕੀ ਹੈ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਮੀਟਿੰਗ 2 ਘੰਟੇ ਹੋਰ ਚੱਲੀ, ਖੁੱਲਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। मेरी बारी आई, एक गल मैं उत्थे कह के आया, मैं कहा भी पंजाब दा जट, बहुत सारिया गल्लां होईयां पर एक गल जिन्हें उन्हां ते असर किया, पंजाब दा जट ते हरियाणे दा जाट, इहदी कल्चर एक है, इहदा सभ्याचार एक है। साडे घरां विच पिंडां विच वसदे हां, जे कोई परिवार सारी जमीन बेच दे, असीं फिर भी उहदे औलाद नूं कहने आ जिमींदार दी औलाद है। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। मैं इत्थे अपने सिर्फ अपने ताया जी दे नाल आई हाँ। इस मां पंचायत दे विच 26 जनवरी नूं भी पहुंचे सीगे उत्थे, तां सारा इवन के मेरी फैमिली न्यूजीलैंड तो भी सारिਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਆ ਰਿਹਾ ਆ। ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਲਿਆਂਦੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਨੋਟ ਜਸਟ ਕਿਸਾਨ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵਰਗ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਵਨ ਕਿ ਸ਼ੌਪਕੀਪਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਅਫੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅਰਬਨ ਏਰੀਆਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੱਲੇ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਗਲਤ ਧਰਨਾ ਤੇ ਲੈ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਸਹੀ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਵੇਚਣ, ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੈਕਟ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮੈਗੀ ਖਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਗੀ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਖਾਓਗੇ, ਮੈਗੀ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਦੀ ਆ? ਮੈਦੇ ਤੋਂ ਬਣਦੀ ਆ। ਮੈਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਕਣਕ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਕਣਕ ਕੌਣ ਉਗਾਉਂਦਾ? ਐਂਡ ਤੇ ਹੈਗਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਸਾਨ। ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਥ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਰ ਕੌਣ ਸਾਥ ਦੇਊਗਾ? So how many days you spent in Delhi? I was there for like a week, one time, and then 2 days again. So how was your overall experience? It was amazing experience, I would say. You can go anywhere around the world, जिथे भी इन्ना इकट्ठ हुंदा है, right? There is always a situation where girls don't feel safe, but this was the first time situation in my life, like 30 years of experience. To the central government? Oh yes, they need to focus and they need to take these laws back and just these 3 laws back, and they need to repeal them. We don't want anything else, and we want MSP for sure. That's it. That's what all I want to say. हम लोग आज इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर, जो महापंचायत चल रही है किसानों आगुओं की आवाज़ पर हम यहाँ पहुँचे हैं। मैं किसान की बेटी हूँ और मेरे जो मदर की तरफ से, फादर की तरफ से, वो भी एक फ़ौज में सेवाएं दी हैं उन्होंने। तो हमारे तो इस तरह से जो मेरे मतलब पूर्वज हैं, तो उन्होंने एक किसान भी है और फौजी भी है। पर आज क्या हो रहा है, हमें इनाम क्या दिया जा रहा है किसानों को कि उनकी ज़मीनों को लूटा जा रहा है। मोदी जो है वो ये कह रहा है कि हम ये काले कानून रद्द नहीं करेंगे, पर जो लोगों पर अवेयरनेस जो चली है, जो लोगों की अवेयरनेस है वो बढ़ती जा रही है। हम लोगों ने, औरतों ने कमेटियाँ बना ली हैं, गाँव-गाँव जाकर उनको अवेयर कर रहे हैं, उनको धरने में लेके आ रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ किसानों की बात नहीं है, ये मजदूरों की भी बात है, हर उस तबके की बात है जो रोटी खाता है। आज हमें मौका मिला है कि हम जगराओं में आपके मीडिया के थ्रू उन लोगों को अपील करें जो अफवाहों के बीच में फंस जाते हैं, जिनको समझ नहीं आती, उनको धरने पर आना चाहिए और ये आंदोलन और तेज़ करना चाहिए। ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਆ ਮੇਰੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰਚਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ। ਜੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਰਚੇ ਆਏ ਸਾਡੇ
ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਮਰ ਕੇ ਹੀ ਆਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਚੇਤ ਸੁਣੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਸੁਣੇ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸਾਨ ਬੀਬੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡੇ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੇ ਬੈਨਰ ਫੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰੀਬ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਪਰ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ 1.5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਗਰਾਉਂ ਦੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ 'ਚ ਹੋਈ ਮਹਾਰੈਲੀ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋਈ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਜਗਰਾਉਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਠਾਠਾ ਮਾਰ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਿਖਰ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਲਿਖ ਗਿਆ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। प्राइम मिनिस्टर पहले तो हमें डिप्लोमेटिक गालियां दे चुके और उनकी सरकार ने ये कानून WTO के प्रेशर में बनाए। अब जो बातें कहते हैं कैसे विश्वास करें, जो बार बार झूठ बोलते हैं। हमने 3 बार क्लॉज बाई क्लॉज बहस करके इस कानून को हर सेक्शन को गलत बताया, साबित किया। तो अब वो तो अब भी कह देते क्लॉज बाई क्लॉज बहस करें। तो ऐसी सरकार पे क्या विश्वास करोगे? जितनी देर तक वो कंक्रीट सामने नहीं आता उतनी देर तक कोई बात। देखो जदों भी डिमांड आएगी आ लोगों ने रोज़ टैलीफोन कर कहते सी भी सानू करन दिओ रैली करन दिओ, सानू रैली करन दिओ। ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਆਏਗੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਬੁਲਾਵਾ ਆਇਆ ਕਿ ਹੋਰ ਸੱਤਾ ਪੱਤਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 1 ਕਾਲ ਦੂਰ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ ਕਿੱਥੇ ਕਾਲ ਕਰੀਏ। ਪ੍ਰੈਸਟੀਜ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਮੰਨ ਚੁੱਕੇ ਵੀ ਗਲਤ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਐਵੇਂ ਦੇਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਖੁਰ ਗਿਆ, इतना ही उन्होंने बाकी भी खोरा लग जाए। पीएम को क्या कहना चाहेंगे आप? पीएम को पहले अपनी जुबान पे कंट्रोल करना चाहिए। पीएम को देखना चाहिए कि पीएम देश का होता है। पीएम के एक एक शब्द पे लोग गौर करते हैं, गंभीरता से चर्चा करते हैं लोग। पीएम को सारी दुनिया देखती है, उससे देश का इमेज बनता है। जब पीएम झूठे बयान देता है तो फिर उससे देश की इमेज खराब होती है। कोई भी जिम्मेवारी असीं लई असीं पूरा करांगे। राजेवाल साहब ने इदां विचारे नूं बिंदे बिंदे बोलना बहुत औखा। कोई भी हादसा वापर गया सरकार कराउणा चाह रही होए, पर ਅਸੀਂ ਸਲੂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ 1984 ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਮਾਣ ਆ ਸਾਡੀ ਸਿਆਣਪ ਤੇ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਘੋਲ ਰਹਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡਾ ਪੀਸਫੁਲ ਥਾ, ਪੀਸਫੁਲ ਹੈ, ਪੀਸਫੁਲ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਕੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਖਿੰਡ ਗਿਆ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਾਟ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਵੀ 26 ਤਰੀਕ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਢਾਹ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧੋਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹੋਊਗਾ ਇਹਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ। 26 ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 214 ਬੰਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਾਲ ਮਾਰਚ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਰਾਤ ਨੂੰ 8 ਵਜੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੱਦਾ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰੇ ਹਾਂ। ਉਰੇ ਕਾਲ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ, ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਮਾਫ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਡੀਆਂ ਚਾਲੂ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰੇ ਇਹ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦਾ, ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਵੇ, ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਵੇ, ਫਿਰ ਧੰਨਵਾਦ ਆ, ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਇਹਨੂੰ। ਜੋ ਵਾਨੀ ਡਾਨੀ ਦੇ ਕੰਮ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਾ ਲੈਣੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਵਾਨੀ ਡਾਨੀ ਦੇ ਸਮਾਨ 'ਤੇ ਕੰਮ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜੀ ਗੁੰਗੀ ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ
कि थोड़े कानों तक आवाज़ क्यों नहीं पहुँच रही। 2-3 महीने हो गए सानू उत्थे बैठिया नूं भी। पहला पंजाब च बैठे रहे, दिल्ली रेलों की लाइनों ते बैठे रहे। इत्थों असीं अपनी आवाज़ दिल्ली सेंटर तक पहुँचाउणी है जी, जिहड़ी गुंगी बोली होई बैठी आ, जिन्हों कुछ नहीं सुणदा है ना कुछ दींदा जी। ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਆ, ਇਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਥੋਪੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਭਾਰਤ ਵਾ ਉਹ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਆ, ਖੇਤੀ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਆ ਇਹ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਕਬੋਨ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਬੈਕਬੋਨ ਟੁੱਟ ਜੇ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਆ ਉਹ ਡਾਵਾਡੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬੈਕਬੋਨ ਨਾ ਤੋੜੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੀ ਰਹਿ ਜੂ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੋਆਪਰੇਟ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਦਾਰੇ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹੱਥ 'ਚ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਅੱਗੇ ਦੱਸੀ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜਿੱਤ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰਚੇ ਆਪਦੇ ਤੇ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਇਹ ਮੂੰਹ ਖੁਲਾਇਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾਇਆ। ਦੂਜੀ ਜਿੱਤ ਸਾਡੀ ਇਹ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਢਿਆ ਸਕੀ, ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਤੀਜੀ ਸਾਰੀ ਜਿੱਤ ਇਹ ਆ ਵੀ ਲੋਕ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ। ਇਹ ਸਿੱਕੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖੀਏ, ਬੜਾ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਇਤਿਹਾਸ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਜਿੱਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਹਟਾਂਗੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੁਣ ਜਗਰਾਉਂ ਦੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿਖੇ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ, ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਕੱਠ। ਜੀ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਉਸੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ। ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਹੋਊਗਾ ਅਸੀਂ ਉਸ 'ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਵਾਂਗੇ। ਜੋ ਵੀ ਸੇਵਾ ਲਾਉਣਗੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਗੂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲੂਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜਾਣੀ ਪਈ, ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਿਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਦੀ ਇਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਇਹੀ ਪੁਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਮਾੜਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨੋ ਇਫ ਨੋ ਬਟ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਯੈਸ ਨੋ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਕੋਈ ਸੋਧ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਵਾਪਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਬਗੈਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਥੋਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਗੋਲਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਦ ਸਮਰ ਨਿਊਜ਼। ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨੂੰ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਤੇ Instagram ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ।